ہاں فرمائیں حضرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام حضرت۔ تو بتائیے۔ جی حضرت، جیسے ایک تو آپ نے بتا دی کہ نبی جو نہیں جانتے تھے اللہ نے سب سکھا دیا، تو اب دوسری آیت بھی آپ بتانے والے تھے، تو ریکارڈنگ میں لوں حضرت کو؟ جی ریکارڈنگ کر لیجئے۔ جی حضرت، لیکن یاد رکھنا جیسے آپ اس میں بولنا اور شانت ہو جانا، میں اتنی ہی ریکارڈنگ لوں گا اس میں، پھر میں اس کو روک کے پھر آگے آپ سے اور بات کروں گا، ٹھیک ہے کچھ حضرت؟ احادیث پاک بھی بتا دیں گے قرآن کی جی آیت جی کے جی بعد۔ ابھی تو جی 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 ہاں، ایک ہی میں بتا سکتا ہوں، نہیں پہلے آپ حضرت ایسا کرو، پہلے قرآن کی آیت بتاؤ حضرت، ہو سکے تو یہ بھی بتا دو جیسے اس میں کون سا، جیسے پیج نمبر جو ہوتا نا کہ پارا نمبر یہ اور آیت نمبر یہ، اگر آپ کے جی جی ٹھیک ہے، میں ریکارڈنگ میں لیتا ہوں، میں شانت ہو جاؤں گا بولتے ہی، پھر بس آپ بتاتے ہی شانت ہو جانا، پھر میں ریکارڈنگ روک دوں تاکہ مجھے پتہ لگ جائے بات کمپلیٹ ہو گئی۔ ٹھیک ہے حضرت، جی۔ آپ بولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب سے نوازا ہے، اور علم شریف اتنا دیا ہے جو غیب کے علم ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سکھایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر فضل کیا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں آیت نمبر دیکھیے گا 26-27 سورہ جن میں دیکھیے گا، سورہ نمبر 72 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ ترجمہ ہے، غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، کہ ان کے آگے پیچھے پہرا مقرر کر دیا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ ہیں، اور ان کا اسم شریف بھی ہے، اور مصطفیٰ مانے چنندہ رسول ہیں۔ اب بے شک سب نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہم لوگ مانتے ہیں، تمام مسلمان کا عقیدہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن مجید میں سورۃ التکویر پارہ نمبر 30 آیت نمبر 24، سورہ نمبر 81، وما ہوا علی الغیب بضنین، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے۔ صاف طور پر پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے غیب کا علم دیا ہے۔ اور قرآن مجید میں یہ بھی دعویٰ کیا ہے، قرآن مجید پارہ نمبر 20 میں سورۃ النمل آیت نمبر 75، سورہ نمبر 27 میں وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین۔ جتنے غیب ہیں آسمانوں اور زمینوں کے، سب ایک بات بتانے والی کتاب میں موجود ہے۔ تو جتنے بھی آسمان اور زمین میں جتنے بھی غیب موجود ہے، اللہ تبارک و تعالی نے سکھانے کا وعدہ کیا ہے کہ قرآن مجید میں میں ہی اپنے محبوب کو قرآن مجید سکھایا، جیسے کہ الرحمن علم القرآن سورہ میں موجود ہے، سورہ رحمان میں، کہ رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ اور قرآن نے دعویٰ کیا زمین و آسمان کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جیسے کہ سورۃ النمل میں آیت نمبر 75، جیسا کہ میں نے حوالہ دیا، زمین و آسمان کے غیب ایک بات بتانے والی کتابیں موجود ہے۔ اب رہی بات کہ تمام کتابیں، کوئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ترجمہ کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کا ترجمہ بھی جانتے ہیں، تمام کے کہے تو وہ دعویٰ ان کا غلط ہے، اس لیے کہ اس میں قرآن مجید میں حرف مقطعات جس کو کہے جاتے ہیں، جس میں بڑے بڑے اولیاء، مفسر، محدث، عالم جتنے بھی ہیں، کوئی دعویٰ نہیں کرتا اس کی حقیقت کو اور اس کے معنی بھی جان سکیں، جیسے حرف مقطعات الف لام میم، ہا میم، یا سین، کاف ہا یا عین صاد نون، یہ سب پورے حروف مقطعات ہیں، جس کو ہم اپنی زبانوں میں لوح قرآنی کہتے ہیں۔ تو یہ زبان جو ہے اللہ اور رسول کے درمیان مخفی چیز ہے، جس کو کوئی نہیں جانتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم کے بارے میں بتایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ سورۃ النساء میں پارہ نمبر 5 ہے، آیت نمبر 113، سورہ نمبر 4 ہے۔ اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا فضل فرمایا ہے، اور دیگر بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن ان اندھے نزدین نے ان طرف اپنے بغض اور اناد میں، اپنے اکابر پرستی میں ان آیتوں کو پڑھتا ہے، لیکن بخاری بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، لیکن بخاری پڑھی دینداری نہ آئی، ان کو بخار آیا لیکن بخاری نہ آئی کی مصداق ہے۔
जैसे कुरान में अल्लाह तबारक व ताला इरशाद रब्बानी है, वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैबि वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिर रुसूलिही मन यशाउ फआमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व इन तुमिनु व तत्तकु फलकुम अजरुन अजीम। ये कुरान मजीद के सूरह आले इमरान में आयत नंबर 179 में, पारा नंबर 4 में और सूरा नंबर 3 है। अल्लाह की शान ये नहीं कि ऐ आम लोगों तुम्हें गैब का इल्म दे दे, हाँ अल्लाह चुन लेता है अपने रसूलों से जिसे चाहे। तो ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूलों पर, ईमान लाने का दावत दे रहा है अल्लाह तबारक व ताला। और अगर ईमान लाओ, अगर और परहेजगारी करो तो तुम्हारे लिए बड़ा सवाब है। तो जो कोई इन आयतों को सुनने के बावजूद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब शरीफ जो अल्लाह ताला ने दिया है और उसका इनकार करता है, तो दरे पर्दा वो कुरान मुकद्दस का इनकार करता है। और कुरान का इनकार करने वाला वो दायरे इस्लाम से खारिज है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं? हजरत मेरी बात सुनो हजरत। अभी जैसे अभी लास्ट में जो बात बोली ना आपने, वो थोड़ा शॉर्ट में करके दो ताकि मैं उसको और आसानी से दूं। हजरत मुझे जैसे दोबारा ले रहा हूँ हजरत, ये चीज नबी जो नहीं जानते थे अल्लाह ने सब सिखा दिया, इतना ही। हाँ, ये आयत है वअल्लमा का मालम तकुन तालम वकाना फज़लुल्लाहि अलैका। रिकॉर्डिंग में ले रहा हूँ, मैंने रिकॉर्डिंग में ले रहा हूँ। जी ले दोबारा बस इतना ही बोल के चुप हो जाना, क्योंकि असल मुझे ये वाली आयत देनी, जैसे कंप्लीट खास तौर पे ले लो। ये आयत चाहिए तो रुका सर, मैं जब बोलूँ जब बोलना। ठीक है हजरत, अब आप बोले जी। सूरतुन निसा खोले हैं, देखें पारा नंबर 5 है, आयत नंबर 113, सूरा नंबर 4। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअल्लमका मालम तकुन तालम वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। और तुम्हें सिखा दिया जो कुछ तुम ना जानते थे, और अल्लाह का तुम पर बड़ा फजल है। ये आयत मौजूद कंप्लीट हो गई, समझे? जो लोग हजरत एक और जैसे अभी आपने क्या बोला था एक इसमें भूल गया। चल हजरत बोले आप हदीस भी बता रहे थे कुछ। हदीस मैं बता रहा था, एक दो हदीस बता करके आपको मैं कंप्लीट कर दूंगा। ये हदीस नंबर मिशकात शरीफ की हदीस खोलिए, मिशकात शरीफ की हदीस नंबर 5927 है। रूहुल बगवी फी शरह सुन्ना जिल्द नंबर 15 यही हदीस मौजूद है, सफ़ा नंबर 84, हदीस नंबर 4282 में। सुनन अहमद में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 306, हदीस नंबर 8049। सहीहुल हाकिम में जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 487, हदीस नंबर 468 में मौजूद है। 468 हदीस नंबर 468 में मौजूद है। ये 4 किताबों में मौजूद है और सही सनद के साथ मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, बयान फरमाते हैं कि एक भेड़िया बकरियों के चरवाहे के पास आया और उसने वहां से एक बकरी उठा ली। चरवाहे ने उसका पीछा किया हत्ता कि उस भेड़िया से उससे छोड़ा लिया, बकरी को छोड़ा लिया। रावी बयान करते हैं भेड़िया एक टीले पर चढ़ गया और वहां सुरीन के बल बैठ गया और दुम दोनों पांव के दरमियान दाखिल कर ली। फिर उसने कहा मैंने रोजी का कस्द किया, वो भेड़िया कहता है मैंने रोजी का कस्द किया जो अल्लाह ने मुझे अता की थी और मैंने उसे हासिल भी कर लिया था, मगर तूने उसे मुझसे छुड़वा लिया। उस आदमी ने कहा, चरवाहे ने कहा, अल्लाह की कसम मैंने आज के दिन की तरह कोई भेड़िया बोलते हुए नहीं देखा। भेड़िए ने कहा, इससे भी अजीब बात यह है कि ऐ आदमी यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 2 पहाड़ियों के दरमियान नखलिस्तान मदीनातुल मुनव्वरा में रहते हैं, वो तुम्हें माजी और हाल के वाक़ियात के मुतालिक बयान फरमाते हैं। बिमा मजा व बिमा हुआ काइनुन बादुकुम, जो कुछ हो चुका और जो होने वाली है उसको बयान फरमाते हैं। रावी बयान करते हैं, वो यानी रावी हजरत अबू हुरैरा, वो शख्स यहूदी था, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने इस वाक़या के मुतालिक आपको बताया भी
اور اس نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی کہ اس کو کہا کہ تم نے سچ کہا، تصدیق فرمائی مانے تم نے سچ کہا، یہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے علم دیا ہے، یہ حدیث مکمل کمپلیٹ ہو گئی۔ تو بتائیے جو آدمی علم غیب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عطائی جو اللہ نے عطا کیا ہے اس سے انکار کرنے والا یہ بھیڑیا سے بدتر ہے یا نہیں؟ سن رہے نا جی یہ بھیڑیا، یہ لوگ بھیڑیے سے بھی برا ہوئے کہ نہیں؟ جی 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 اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق بھی فرمائی، اور وہ یہودی ایمان لے آیا اسی کی وجہ سے، غیب کی خبر دے کر کے، غیب کی خبر سن کر کے، اور بھیڑیے نے اسے خبر دی، بتایا اسے، اور یہ حدیث موجود ہے۔ جی جی اور ایک حدیث سن لیجیے۔ جی ریکارڈنگ میں پھر بولنا تھا، ٹھیک ہے میں ریکارڈنگ کرتا ہوں، اب آپ بولیں۔ حدیث پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو احسن صورت میں دیکھا جیسا کہ اس کے شان کے لائق ہے، یعنی میرے رب نے فرمایا ملائے اعلیٰ کے فرشتے کس معاملے میں جھگڑ رہے ہیں، فرشتے جو ملائے اعلیٰ میں یعنی آسمانوں کے اوپر، ساتویں آسمان کے اوپر کس معاملے میں جھگڑ رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریافت فرمایا۔ میں نے عرض کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے عرض کیا اے میرے رب تو بہتر جانتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت میری کندھوں کے درمیان رکھا، جیسا کہ ہم لوگ ہاتھ ظاہری ہاتھ نہیں مراد لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دستے قدرت اسی واسطے بولتے ہیں، میرے کندھوں کے درمیان رکھا تو مجھے اس کی ٹھنڈک سینے میں محسوس ہوئی، جس کی وجہ سے میں نے زمین اور آسمان کی چیزوں کو جان لیا۔ اس سمجھے یہ حدیث آپ کو مشکات المصابیح شریف حدیث نمبر 7725 میں، ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3233 3235 ترمذی شریف میں 2 حدیث موجود ہے، اور دارمی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 126 حدیث نمبر 2155 میں موجود ہے۔ تو اس سے پتہ چلا، اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اس کے بعد دستے قدرت رکھنے پر تمام غیوبات، تمام چیزیں، اور کس معاملہ میں جھگڑ رہے تھے وہ معاملہ، تمام چیز، کوئی چیز، تمام زمین و آسمان کی تمام چیز میں جان لیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے یہ۔ تو اس کے بعد کون سا غیب رہ جاتا ہے جس سے یہ لوگ انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کو ان کی علم نہیں؟ دیوار کی حیثیت کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ سمجھے؟ جی 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 حضرت ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حضرت اب ایک چیز اور بتایا، میں حضرت وہ چیز کچھ جاننا چاہتا ہوں آپ سے، جو یہ ثابت ہوتی ہو، جیسے اس نے ایک بات اور بولی مجھ سے، چاہتا تو میں اس کا جواب دے دیتا لیکن میں نے جان بوجھ کے جواب نہیں دیا اس کا۔ جیسے وہ بولتا ہے کہ نام سے کوئی یہ مانے کہ نبی پاس سے یا دور سے سنتے ہیں، تو یہ شرک ہے، شرک مشرک ہو جاتا ہے مطلب آدمی۔ تو چاہتا تو جی جی سنیں تو صحیح ہے، چاہتا تو مجھ سے یہ اس کے گھر سے یہ جواب دے سکتا تھا کہ نام سے آپ کے قاسم نانوتوی تو قبر سے نکل کے آئے تھے۔ جی 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 وہی، تو انہوں کو کیسے پتہ لگا قبر میں؟ اور یہ تو سنتے نہیں ہیں، تو انہوں کو پتہ کیسے لگا؟ کیونکہ سنتے تو ہی نہیں قبر والے، تو انہوں کو پتہ کیسے لگا؟ نہ تو یہ سن سکتے، تو انہوں کو پتہ کیسے لگا؟ دیکھ لیا چلو یہ بھی سمجھ گئے، لیکن انہوں کو پتہ کیسے لگا؟ جی 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 وہ جواب نہیں دے گا، صرف نبی پر اعتراض کرے گا۔ حالانکہ حدیث مبارک میں اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں، سن لیجیے گا۔ حدیث پاک میں ریکارڈنگ لیتا ہوں جی 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 آپ بولیں۔ حدیث پاک میں موجود ہے، میں اپنی زبان میں ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے۔ حدیث پاک میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد جب فارغ ہوئے تو ایک زوردار کی آواز آئی، زوردار کی آواز سنائی دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 70 سال پہلے یا 70,000 سال پہلے ایک فرشتے نے جہنم کے اوپر سے ایک پتھر پھینکا تھا جو جہنم میں 70,000 سال کے بعد نیچے گرا تھا، میں اس کی آواز ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صحابہ کو بھی سنا رہے ہیں اور خود بھی سن رہے ہیں، اور حدیث پاک میں یہ موجود ہے کہ جہنم جو ہے 7ویں زمین کے نیچے
नीचे तबका में मौजूद है जहन्नम, और एक जमीन की मोटाई 500 साल की दूरी है, समझे? इतनी जमीन की मोटाई है, 500 साल की जमीन की मोटाई है, और बीच में आसमान और जमीन के दरमियान जो खला है वही 500 साल एक तेज रफ्तार घोड़ा दौड़े तो 500 साल के मुसाफत में एक आसमान तक पहुंचेगा। इतनी जमीन की मोटाई है। इस तरह अल्लाह ताला ने 7 जमीन पैदा किया, तो 7 जमीन के नीचे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम की आवाज की दूरी की वो पत्थर जो गिरा जहन्नम के नीचे उसको खुद भी सुने और सहाबा किराम को भी सुनवाए। इसीलिए हमारा अकीदा है कि अल्लाह तबारक व ताला ने वो उनके काने, जैसे आला हजरत फरमाते हैं, काने लाले करामत, दूर व नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। तो दूर व नजदीक के सुनने वाले समाअत वाले कान हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। और आंख की देखने की बात रही तो यह भी बुखारी शरीफ में मौजूद है। सहाबा किराम जब नमाज से फारिग हुए तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ बढ़ाया और जन्नत से चाहा कि फल को तोड़ूं, उसमें फल में चाहे अंगूर हो या कोई चीज हो, जन्नती फल को चाहा तोड़ना। और जन्नत कहाँ है? 7वें आसमान के ऊपर है, बुलंदी में अल्लाह तबारक व ताला बनवाया है, जो कई हजारों साल की दूरी में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ बढ़ाएं तो जन्नत में उनकी हाथ चला जाए। सहाबा ने एतराज नहीं किया, बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर मैं तोड़ लेता तो उस फल को तुम लोग कयामत तक खाते रहते, वो खत्म नहीं होता, इतनी बरकत होती। तो सहाबा ने एतराज किया, आप तो इंसान है, हमारे जैसा है, नहीं कहा। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे, वो लोग उंगली से इशारा कर दे तो चांद को दो टुकड़ा कर देना वाला नबी, इशारा कर दे तो सूरज पलट जाए, तो वो इतनी ताकत वाले नबी, सिर्फ हाथ उठा दें तो बारिश होने लगे, वो हमारे नबी, वो फक्र किया करते थे। जानवर उनको सजदा किया करते थे, दरख्त उनको झुक जाया करते थे। लेकिन ये जालिम कौम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेबस भी बताता है, उनकी ताकत भी नहीं है। हालांकि अल्लाह ताकत दिया है, कोई सहाबी ऐसा एक हदीस भी नहीं बता सकता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत नहीं है, कुव्वत नहीं है, वो मदद नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला उनको बेपनाह ताकत दी है, बेपनाह इल्म दिया है, इल्म गैब भी अता किया है, जो कुरान हदीस से साबित है, जिसे मैं झलकियां आपको बताया। अब कुरान हदीस को तस्लीम करने मानिए। जी हजरत एक और हजरत, अभी जैसे मैंने आपसे पूछा था वो कासिम नानोतवी जो कब्र से निकल के आया था, हजरत वो वाला भी थोड़ा आप बोल दे, मैं आपके वॉइस में लेता हूँ। देखिए, ये जो अशरफ अली थानी जो बयान किए हैं, लिखा है, मैं कहूँ जब लेना रिकॉर्डिंग में, तो आप तैयार है? लेऊँ रिकॉर्डिंग में? जी जी ले सकते हैं। ठीक है हजरत, मैं रिकॉर्डिंग में खोल लेता हूँ, अब आप बोले। अशरफ अली थानवी अरवाहे सलासा में लिखा है, जिसमें मौजूद है कि कासिम नानवी उसके मरने के बाद अपने जिस्म उनसुरी के साथ, यानी जिस्म उनसुरी कहते हैं, यानी उनकी सांस भी चल रही थी, जिस्म भी मौजूद था, और वो ब्रैकेट में वो नीचे शरह में लिखा है हाशिया में कि वो खुद से अपने से तैयार कर लिया। यानी इतनी ताकत कासिम नानवी की थी कि वो खुद से जिस्म अपने तैयार कर लिया, ढांचा ऊंचा, और वहां दारुल देवबंद का झगड़ा सुलझाने के लिए तशरीफ ले आए। इतने बड़े ताकतवर और महान शख्स थे कि वो खुद से जिस्म तैयार कर लिया, अपना जिस्म, और जिस्म उनसुरी के साथ वो कमरे में आए और कहा कि महमूदुल हसन से कह दो कि ये झगड़ा में ना पड़े, वो ना पड़े, मैं नहीं चाहता, नापसंद किया उससे। तो वो दौड़ते दौड़ते अपने महमूदुल हसन को बुलवाया और कहा, देखिए हजरत, ऐसा ऐसा मामला है, मैंने ऐसी ऐसी शक्ल क्या देखा है। वो कासिम नानवी साहब तशरीफ लाए थे, हमारे पीर मुर्शिद, वो जिस्म उनसुरी के साथ तशरीफ लाए और हमको झगड़ा को रुकवा दिया। हमको इस मामला में ना पढ़ने के लिए हमको हुक्म फरमाए हैं। तमाम मुदर्रिसीन दारुल उलूम देवबंद के जो झगड़ रहे थे, किस मामला में झगड़ा था वही लोग बता सकता था। शायद अंग्रेज के पैसा दिए हुए में झगड़ रहे थे, या वही उसी में झगड़ रहा होगा, लेनी देनी हिसाब किताब में कोई गड़बड़ कर रहा होगा, उसमें झगड़ा हो रही थी, जिसके बिना पर कासिम नानवी साहब कब्र
चीर करके जिस्म सड़ा गला को अपने ढांचा को तैयार जिसमें अंसुरी से तैयार कर करके और सीधे दारुल देवबंद पहुंचा और गुस्से में कहा कि झगड़ा बंद करो और जहाँ इस मामला में किसी को ना पढ़ने बोलो। वो कह करके सुधार करके और उन लोगों की मदद करके चला गया और अपने कब्र में लौट गए। बताइए माशाअल्लाह इतनी ताकत है कासिम नानवी की, और यही ताकत अगर हुजूर के लिए साबित कर दें तो इनके गलफड़े फटने लगेंगे। शिर्क शिर्क, हालांकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं और जहां चाहे जा सकते हैं, जिसकी चाहे मदद कर सकते हैं। हमारे मुसलमानों का अकीदा है, हदीस और कुरान से ये साबित है। लेकिन ये हदीस और कुरान की बात ना मान करके अपने कासिम नानवी पर फतवा नहीं लगाएंगे। हुजूर के लिए हम मानेंगे तो फतवा लगाना शुरू कर देंगे। बताइए देवबंदरों का अदावत रसूल है या नहीं? जी हजरत, जी जी हजरत, अब एक बात ऐसी इन्हों के घर से बताओ जो ये साबित करती है कि ये सुनते हैं, मतलब इन्हों के मुर्दा सुन रहे थे। बहुत सारे और हवाला जात मौजूद हैं। एक लेना चाहूंगा कि इन्हों के घर से ये साबित हो जाए कि इन्हों के कब्र वाले जो है ना वो सुन रहे थे बात, ये तो कब्र के पास के सुन रहे थे या कब्र के बाद के सुन रहे थे। जी जी जी, जिसे अरवाए सलाह शाही में देख लीजिएगा, और दूसरी किताब मौजूद है। मैं तो अभी गाँव में भी आया हूँ, इसलिए मेरे पास किताब भी मौजूद नहीं, लेकिन ये कि ज़हन में याद है। अशरफ अली थानवी साहब खुद बयान करते हैं कि एक शख्स इंतकाल हुआ, वो उनके नाम से वाकिफ नहीं है अभी। एक शख्स इंतकाल हुआ कब्र में, जब जैसे ही कब्र में मिट्टी डाली जाती थी, लोग उस मिट्टी को ले जाते थे और अपने जिस्म से मल लेते या जो खा लेते, जो कुछ करते वो लोग तबरुकन ले जाते थे उसकी कब्र से मिट्टी, और जिसको बुखार होता फौरन शिफा हो जाता। लिखी हुई किताब में, हालांकि झूठ है ये वाकया, झूठी बात गढ़ी है। हमारे बुजुर्गान दीन के देखते हुए इन लोग अपने बुजुर्गों के दर्जात को बुलंद करने के लिए शायद लिख छोड़ा है उन्होंने, है ना? जी जी, तो वहां पर उसका बेटा उसका बेटा गया और कहा कि जितनी परेशान हो गया हूं मैं मिट्टी डालते, जब डलवाऊं मिट्टी खत्म, अगर अब की बार डाला अब की बार तुम शिफा हुआ कोई तो मैं मिट्टी डालना बंद कर दूंगा और इसी नंगे पड़े रहियो कह करके लिखा है उसमें। तो वो फौरन ही शिफा होना बंद हो गया, यानी उनकी कब्र में शिफा खाना भी खुला है और बात को भी सुन लिया। हजरत मेरी बात सुनो, मैंने रिकॉर्डिंग रोकी। हजरत मैं अब आपसे यही सवाल ऐसे करूंगा कि मेरे को किसी देवबंद के आलिम ने बताया है कि नबी के लिए कोई ये माने कि पास से या दूर से अगर नबी सुनते हैं तो वो मुशरिक या काफिर, ऐसा कुछ बोला उन्होंने। तो फिर आप बोलना कि फिर इस वाक्य के बारे में क्या कहेंगे जो इन्हों की किताब में लिखा हुआ। आप उसमें ये मत बोलना ये वाक्य गलत है, कुछ भी मत बोलना ये गलत है उसमें। तो सिर्फ आप ये बताना, फिर उन्होंने फतवा लो फिर ये कौन हुआ है। तो वो खुद ही चाहे मुशरिक कहेगा, अगर लाइल्मी अगर बता दीजिएगा थानवी लिखा है ये किताब तो फौरन मुंह बंद करवाएंगे। हजरत खिलवाएंगे, उससे मुशरिक खिलवाएंगे, वही तो कह रहा हूँ मैं। इसने फतवा तो पहले दे दिया ना, खबर वाले सुनते को ये माने तो मुशरिक, तो उसके बाद तो मैं दो दूंगा। जरा इतना तो मुझे आता बोलना, बस मैं तो सिर्फ एक सवाल के बतौर उसके मुंह पे भी मारना चाहता हूँ। चाहूँ तो मैं अकेला जाकर मार सकता हूँ। जरा ठीक है, मैं आपसे सवाल करूंगा, फिर आप ये उसके अलावा जरा कुछ भी मत बोलना और चुप हो जाना। बस इसको शॉर्ट रखना, बहुत कम से कम रखना इसमें, ठीक है? मैं सवाल करता हूँ, अब आपसे रिकॉर्डिंग लेता हूँ, मैं ऑन करता हूँ।